ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਕੀ? साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दी। अज का मुद्दा विच पॉइंटर की है जिन्हां ते चर्चा होनी है। सुरक्षा के मुद्दे ते वड्डे कदम चुकण की तैयारी च केंद्र सरकार। चिंतन शिविर च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार दिता गया। नाल ही यह कहा गया ये विचार है, ये थोपण का कोई फैसला नहीं हैगा। ये सुरक्षा ते इस मुद्दे ते सियासत पक्की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सुझाव है, थोपना मकसद नहीं है। सूबे की सुरक्षा नाल जुड़े नुमाइंदियों की हाज़री में केंद्र सरकार ने सुझाव दिते हैं। सूबे के गृह मंत्री, हालांकि कुछ सूबों से गृह मंत्री या नुमाइंदे उत्थे हाज़र नहीं रहे। हर सूबे में एनआई के दफ्तर खोलने बारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्लान दस्सिया। अमित शाह ने दावा किया कि टीम इंडिया वांग काम करना साडा मकसद है। सूबा सरकार ते केंद्र सरकार को मिलजुल के काम करना होगा। तो IPC और CRPC में सोध करने का भी गृह मंत्री ने इशारा किया। संसद में ड्राफ्ट लिया जाऊगा तो उनके भी ये सुधार करना पऊगा। सुरक्षा बारे घड़ियां जा रही योजनावां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रतिक्रम साडे सामने आए तो अकाली दल ने NI के दफ्तर से आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार को घेरिया पई है। तो इस मुद्दे पर गलबात करने बहुत ही खास मेहमान साडा मौजूद है कि उन्होंने तुहाडा तारुफ करवाउने आ। शशिकांत साबका DGP ने, इस तो इलावा इन्होंने केंद्र दीयां सारियां एजेंसियों के तकरीबन काम किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक काम कर चुके, इस करके शशिकांत का होना लाजमी है। शशिकांत जी साबका DGP ने, तुहाडा बहुत स्वागत है शशिकांत जी। SS चन्नी, सरवण सिंह चन्नी फॉर्मर IAS ने, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है, बहुत ही उच्च अहुदे ते इन्होंने भी काम किया। इन्होंने भी पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे ते किस तरीके नाल सरकारां काम करदियां। चन्नी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। RPS मल्होत्रा मेजर ने, ये सुरक्षा के मुद्दे ते आम आदमी पार्टी वालों इन्हों भेजा जाता अक्सर ही जो सुरक्षा का मुद्दा आता तो जो सरहदां ते इन्होंने काम किया हो तो मेजर RPS मल्होत्रा का होना भी इत्थे लाजमी है। मल्होत्रा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। थैंक यू। परमवीर सिंह श्रोमणी अकाली दल स्पोक्स पर्सन है, खुद वकील भी ने, तो श्रोमणी अकाली दल ने संघी ढांचे वाले मुद्दे ते सवाल चुक दिते है। तो NI के ऑफिस खोलने के मुद्दे ते सरकार को घेरिया, सूबा सरकार को। इन्हों तो सवाल होंगे जरूर। परमवीर सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। शशिकांत जी सीधा सवाल है सर। पहला तो मैं एक पुलिस एक जी वर्दी वाला मसला हैगा उस ते गल करना चाहूँगा। वन नेशन वन यूनीफॉर्म सर, पूरे नेशन दे विच वर्दी कित्थे वखरी है? देखो सर, ये काफी सारे पॉइंट्स है जो PM साहब ने किया है। पहले तुसी आंदे है वर्दी दे उत्ते ते स्टेट पुलिस दे उत्ते, यस वर्दी ते ठीक है। व्हाट ही मेंट कि साडे कोल अजे देखिए 21 करीब स्टेट कार्डर्स है ने, 5 साडे कोल जोन है ने, 3 साडे कोल इस तरह दे एरिया है ने जिथे कि कार्डर इज जॉइंट कार्डर। प्रॉब्लम आंदी हैगी है ठीक है। इन्वेस्टिगेशन दे विच कई बारी होर दूजे कमां च जिस तरह पंजाब दे विच होया सी जदों NIA विशकार पई ते ऑफ कोर्स जिहड़े गैंगस्टर्स वगैरह हैगे ने वो सारे सीधे हो गए, उन्हां नूं सूट पै गई। दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज इंपॉर्टेंट। पर सवाल ये आंदा है सिर्फ पुलिस ही क्यों, बाकी सर्विसेज भी हैगी, बिकॉज इट विल अमाउंट टू जिहड़ा साडा एक कॉन्स्टिट्यूशन हैगा, साडा जिहड़ा आधार हैगा, इट इज फेडरल कम यूनिटरी। जे तुसी फेडरल फीचर्स ਨੂੰ पूरा खत्म करके यूनिटरी बनाओगे ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ किंतु परंतु होएगा। then why only police, why not other services? ਕੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ strong arm of the any government, ਚਾਹੇ state government ਹੈਗੀ, central government ਹੈਗੀ, whatever it is। ਤੇ ਜਦੋਂ strong arm ਹੈ ਕਿਸੇ strong arm ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? there are so many other services ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ यूनिफिकेशन ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ गाइडेंस ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, इंटरस्टेट ट्रांसफर नहीं। मिस्टर शशिकांत, मेरा सवाल बड़ा सीधा मिस्टर शशिकांत, एक वर्दी दे मुद्दे ते की कोई वखरा विचार है जिन ते विरोध हो रहा जां विवाद का कारण बनाया जा रहा है जां इहदे पिछे कोई पॉलिटिक्स लगदी है तुहानूं? So ultimately everything in this country amounts to politics। एक वर्दी तो सारे दी हैगी, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैगे ने जैसे असम राइफल्स हैगी ने, दो काइंड ऑफ थिंग्स, उन्हां दा यूनिफॉर्म थोड़ा जिहा मामूली जिहा वक होंदा है, फाइन।
ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਟੇਕਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਕੰਟਰੀ। ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਪੁਲਿਸ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਸੂਚਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਫॉर द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, and he says it may take 5 years, 50 years, maybe 100 years. So he has nowhere said कि it is being mandated कि जी ये वर्दी एक होनी ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲਾਅ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ, ਚਾਹੇ ਯੂਏਪੀ ਹੈ ਵਟਐਵਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਟਐਵਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ। केपी जी देखो, सब तो पहला तो ये ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਨਐਥੀਕਲ ਔਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਲੋਟਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ बुलंद क्यों हो जाती है? वापस आ रहे। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी प्लान किया। परमवीर सिंह, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ NIA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ BSF ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਡੈਮਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ CISF ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੂਹ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰ ਮੈਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਰ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਗਰ 370 ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ KP ਜੀ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ? ਉਹ ਜਨਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਕੰਟਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ CBI ਐਂਡ ED ਸਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਚੱਕ ਲੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5000 ਕੇਸ ED ਦੇ 5000। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਤਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਕਿੱਧਰ? ਚਲੋ ਸਰ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸੋਢੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਫੇਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫਾ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਰ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀਜ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼, ਆਮ ਅ ਬਲੰਟ ਸਪੀਕਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇयर ਆਰ ਫੋਰਸਸ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ, BSF, etc., etc., who ultimately controls them. Some IS officer controls them. But when you are talking of unifying all these police forces, etc., etc., why don't you talk about the IS also? Simple. Thank you. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜੀ, IS ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, but you control us. State ਦੇ ਵਿੱਚ Home Secretary ਹੈਗਾ, Delhi ਦੇ ਵਿੱਚ Home Secretary ਹੈਗਾ, you've got Defense Secretary, all of them are there. I have been in police for about 40 years. I know that always orders come from the Home Department, whether it's state government, sir, whether it's central government, या police है, army है, whatever it is. If you are talking about the police, why don't you try to bring the IS into this structure ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? Thank you. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀਜ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਹਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਆਮ ਨਾਟ ਬਲੇਮਿੰਗ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਆਊਟਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਫਾਰ ਦੈਟ ਮੈਟਰ, ਮੇ ਬੀ ਪੁਲਿਸ, ਮੇ ਬੀ IAS, ਮੇ ਬੀ IPS, they are all faceless. They are not going to go back to the people and ask for the votes and their confidence. It is the electoral ਜਿਹੜਾ process ਹੈਗਾ, system ਹੈਗਾ, they are the people who have a face and have to go back to the people to ask for their to win over their hearts and all. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀਜ਼ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਮੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। Just 1 minute, sir. Just one. ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ I agree with him, whatever he says. Ultimately, what happens, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ IS ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ, we are just puppets in the hands of politicians. ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ पॉलिटिशियन, सवाल जरूर करूंगा मैं। साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। 2024 तक देश के सभी राज्यों में NIA की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार का सिक्योरिटी प्लान की है। परमवीर जी, ਤੁਸੀਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸੀ ਸਿਰਫ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਫॉर ਇਟਸੈਲਫ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, 2024 ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਥ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਸਰ, 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਨਾ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਰੀ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਫॉर ਥੈਮਸੈਲਫ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਐਨਆਈਏ ਆਪੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਐਨਆਈਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, देयर हैज टू बी अ ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट पुलिस फोर्सेस एंड सेंट्रल स्पेशलाइज्ड फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस। वाई नॉट? मनु तो दस कोई खराबी नजर नहीं आती जो स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ, ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ,
ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ NIA ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ NIA ਸਟੈਪਡ ਇਨ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ ਐਸ ਸੌਰਟਡ ਆਊਟ। NIA ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਗਿਰਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰਾਏ ਸੀ। They are working fantastically well. I worked in intelligence, I worked in RAW, I worked everywhere. I know ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਕੇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੈਟ ਦੀ ਬੈਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸਰ। ਨਹੀਂ, NIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਸ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਸਟੇਟ। ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪੈਂਡ ਆਊਟ ਹੈਗਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੇਜਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। KP ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 350 ਏਕੜ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿਓਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ED ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, CBI ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ED ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ CBI ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 5000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ 0.5% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ 5000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NIA ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆਫਿਸ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ BJP ਕਰਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਆਖਿਰ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਪਿਓਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਮਰੋਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਸਾਨ क्यों मचा हुआ है। वापस आ रहे साथियों, एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। केंद्र सरकार का सिक्योरिटी प्लान किया। शशिकांत जी, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ते जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं 4 पुलिस ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? 100% ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਐਨਆਈਏ ਯੈਸ let them come into each and every state, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, but why oppose only the NIA? Why oppose the NIA? It doesn't make sense. No, it doesn't. ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਹੀ? ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਰਮਸ ਫੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਕਰੂਗੀ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ? ਵਿਟਨੈਸਸ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੇਗੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਪੀਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਚਲਾਨ ਹੋਈ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੇਗੀ, ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਆਈਏ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਐਨਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ? ਅਬ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ
ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਕਿ ਬਟ ਅਗੇਨ ਦੇ ਆਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੜਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਪਰਮਵੀਰ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬੀਇੰਗ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਤੱਕ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਆਈਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਐਂਡ ਦ ਐਨਆਈਏ ਐਂਡ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਬਗੈਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰ। Yes, they should have taken it the bar council to confidence. Yes, they should have taken. I'm sure that norms ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ evolve ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ over period of time. ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵਿਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਕਿ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਡ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Firstly, this thing. And secondly, sir, I have myself been a part of some CBI investigations and which were interstate. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ। CBI ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ED ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, NIA ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਯੈਸ there should have been proper coordination with the bar council and the NIA agencies, no doubt about it. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, they always face the music, they always face the music. ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਸਰ ਜਦੋਂ whenever we join the central agencies ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ we abide by the official secrets act। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਜੌਬ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ BJP ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ NIA ਦੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।